شروع کرتا ہوں یشوع ہمشیح کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ میرے دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جتنے MCM یونیورسٹی کے میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، ان سب کے ساتھ میں ایک خاص بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے خداوند یشوع ناصری کے تعلق سے، کہ ان کی تعلیم میں کبھی بھی کچھ بھی مبالغہ نہیں پایا گیا، ادھوری بات نہیں پائی گئی، بے معنی نہیں پائی گئی، ہر بات انہوں نے بامانی کی ہے۔ بات لمبی نہیں کروں گا، آپ کو فوراً ایک طرف لے کے جاتا ہوں، اور وہ ہے کہ کچھ مثالیں، کچھ تمثیلیں ایسی ہیں جو بائبل میں سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان میں تو جتنے پادری ہیں وہ تو بس ایک ہی بات پر زور دیتے ہیں، اور وہ ہے کہ شفا لے لو، اور دوسری بات ہے کہ دائی کی دو، خدا آپ کو برکت دے گا۔ لیکن جو تعلیمی باتیں ہیں وہ ان کے وہم و گمان بھی نہیں ہیں، نہ وہ تحقیق کرتے ہیں۔ اور یہ صرف پاکستان کا حال نہیں، یہ یورپ کا بھی ہے۔ ہمارے MCM یونیورسٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں، بلکہ زیادہ تر ہیں۔ میں بھی ایسا ہی ہوں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن میں کچھ تحقیق کرتا ہوں، کیونکہ میں یسوع کا دیوانہ ہوں۔ جذباتی دیوانہ نہیں، بلکہ تحقیقی دیوانہ ہوں۔ تو جو تحقیقی دیوانے ہیں، یا تحقیقی فالور ہیں، یا تحقیقی طور پر جو چلتے رہتے ہیں ساتھ، وہ ہمیشہ دوہری برکت کا اعلان کرتے ہیں۔ جیسے توما نے کہا کہ جب تک میں زخم میں ہاتھ نہیں ڈال لوں گا میں یقین نہیں کروں گا۔ اور واحد وہ بندہ ہے توما جس نے یہ کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ دوہرا رشتہ، دوہرا تعلق، دوہری عقیدت ظاہر کی۔ تو چلیے اپنے پوائنٹ کی طرف، تو وہ ہے کہ مسیح خداوند نے جب ان کا آخری سفر تھا تو لکھا ہے کہ وہ راستے میں جاتے ہوئے انہیں بھوک لگی، اور انہوں نے ایک انجیر کے درخت میں پھل کی خواہش کی، اور پھل نہیں ملا۔ تو جب واپس آئے مڑ کے شاگردوں کے ساتھ، تو دیکھا کہ وہ درخت جو ہے وہ سوکھا ہوا تھا، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا تھا جا آئندہ تجھے پھل نہ لگے۔ پھر وہاں پر ہی لکھا ہے حالانکہ پھل کا موسم نہ تھا۔ تو میرے دوستو، میں نے اس پر بڑی تحقیق کی ہے، اور یہ بات ایک بھید کی ہے۔ یہ مجھے دوسروں سے سپیریئر بھی ثابت کرتی ہے، لیکن میں سپیریئر نہیں بننا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں آپ سپیریئر ہو جاؤ۔ جو میرے پاس علم ہے، جو میری تحقیق ہے، وہ آپ کو بھی مل جائے۔ میں تو ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہوں گا، لیکن جو بھی ہوں گے میرے بعد، کم از کم ان پر ان باتوں کا جو علم ہے وہ اتنا آسان ہو جائے کہ وہ اس بات کا اعلان کر سکیں کہ یسوع ناصری نے کبھی بھی کوئی بات بے فائدہ اور بے قاعدہ نہیں کی۔ انہوں نے جو بات کی با معنی، با قاعدہ اور با فائدہ کی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ان دنوں میں، یہ میں تصویریں بھی آپ کو سینڈ کر رہا ہوں اور آپ ان کو غور سے دیکھو، میں نے 2 سال اس پر محنت کی ہے۔ جو انجیر کا پودا ہے اس پر 2 سال محنت کی ہے، اس کو غور میں رکھا، اس پودے کو فالو کیا، کب اس کے پتے نکلتے ہیں، کب اس کے پتے جھڑتے ہیں، کب اس پر پھل آتا ہے، کس طرح سے پھل آتا ہے، کب اس کا پھل پکتا ہے، اور کب اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں نے غور کی،
तहकीक की, उसको फॉलो किया, उसकी तस्वीरें खींचता रहा, और अब वो तस्वीरें मैं आपको इस मैसेज के साथ सेंड कर रहा हूं। क्योंकि इतनी मेहनत करते नहीं है लोग, और फिर इन बातों से कतरा जाते हैं, ऐसे मैसेजेस जो हैं उनसे कतरा जाते हैं, और कभी इस बात पर ख्याल नहीं करते कि हम तो इसी काम के लिए बुलाए गए हैं कि उसके कलाम पर तफ्तीश व तहकीक करें, ताकि हमारे खुदावंद का जलाल जाहिर हो। तो जो मसीह खुदावंद ने कहा कि उसको जो जैसे कलाम में लिखा है कि वो फल ढूंढने गए और उसमें फल नहीं पाया, हालांकि फल का मौसम नहीं था। तो जो लिखा है हालांकि फल का मौसम नहीं था, मतलब है कि फल तोड़ने का मौसम नहीं था, क्योंकि अंजीर के पौधे पर फल पहले आता है, पत्ते बाद में आते हैं, और जब वो पहले वाला फल पक चुकता है तो मालिक जो है वो फल तोड़ लेते हैं, और जैसे ही फल तोड़ते हैं तो उसके बाद का जो फल निकलता है वो पत्तों से पौधा भरा होता है, और फिर उसके अंदर वो फल छोटे छोटे निकल रहे होते हैं, और जैसे जैसे ही वो अपनी खूबसूरती में, पत्तों में पूरे तौर पर वो नुमाया हो जाता है, खूबसूरत लगता है, तो बाद वाला फल उसमें पकता है। लेकिन एक फल है जो पत्तों से पहले लगता है, और वो पत्ते निकलते वक्त जैसे जैसे पत्ते निकलते हैं उसी तरह वो फल बढ़ता जाता है और पकना शुरू हो जाता है। तो मसीह खुदावंद जब उस पौधे के करीब गए और उन्होंने फल ढूंढा तो फल नहीं देखा, तो कहा जाइंदा तुझे फल ना लगे, जिसका मतलब है कि तेरे ऊपर पत्ते आ गए हैं और जो पहले वाला फल था वो नहीं आया, तो बाद वाला फल कब आएगा? जाइंदा तेरे ऊपर फल लगे ही ना, क्योंकि तेरे ऊपर तो पहले फल होना चाहिए था, वो भी नहीं, और अब जब पत्ते आ चुके हैं तो तेरे अंदर फिर भी फल नहीं, इसलिए जा तेरे ऊपर कभी फल ना लगे। अब इसका जो हासिल है, जो हमारी जिंदगियों पर लागू होता है, साबित होता है, वो ये है कि पहले लोग मसीह को जानते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर बपतिस्मा लेते हैं, और फिर मुकद्दसों की रिफाकत में आ जाते हैं, फिर वो अच्छे काम शुरू कर देते हैं, और जब खूब वो खुदावंद में मगन हो जाते हैं तो फिर उनके फल लोग भी देखते हैं। एकदम से लोग फल नहीं देखते, बाद में देखते हैं। उनके चाल ढाल से, उनके बर्ताव से, उनके स्वभाव से पता चलता है कि ये एक मसीह का बंदा है, ये उसका शागिर्द है, ये उसका हवारी है, ये उसका फॉलोअर है, ये उसका चाहने वाला है, ये ईमानदार है, ये उस पर यकीन रखता है, ये निजात याफ्ता है, ये खून से खरीदा गया है। लेकिन जिसने अभी तक तौबा ही नहीं की, बपतिस्मा ही नहीं लिया, मुकद्दसों की रिफाकत में ही नहीं है, उसकी जिंदगी रोजेदार नहीं है, रियाजत में नहीं है, दुआ में नहीं है, लेकिन वो स्टेज पे चढ़ के तो गवाहियां दे रहा है और कलाम सुना रहा है और बड़ी एड़ियां ऊंची करके तो शोर डाल रहा है और बड़ा कुछ कर रहा है, तो वो सिर्फ दिखावा है। और वो कुछ ही देर के बाद, कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही सालों के बाद ऐसे होगा कि जैसे वो है ही नहीं, क्योंकि वो लानत शुदा शख्स है। उसके अंदर वो फल नहीं है, लेकिन पत्ते बहुत हैं। अगर इसके तलक से कुछ आप और जानना चाहें तो मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। मैं आपका भाई हूँ, आपका खादम हूँ, आपका दोस्त हूँ, और एक खुदा का खादम हूँ कि लोगों तक कलाम को आसान तरीके से पहुंचाऊं। खुदावंद आपको बरकत दे। जय मसीह की, हर शय मसीह की।